श्री गोवर्धन नाथ की जय हो। श्री महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी की जय हो। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय हो। श्री गोकुलनाथ जी की जय हो। આજે શ્રી ગુસાઈજી પ્રભુએ પ્રગટ કરેલ 108 નામમાં પ્રાકૃતિ નાકૃતિ વ્યાજ મોહિતાસુર માનુષઃ એ નામ ઉપર શ્રી ગોકુલનાથજી કૃપા કરી ટીકા કરી રહ્યા છે, વર્ણન કરી રહ્યા છે। या को अर्थ श्री गोकुलनाथ जी कहते हैं, जो श्री महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी को प्रागट्य तो लौकिक प्रपंच में भयो है तथा लौकिक लोगन की न्याय लौकिक आचरण करत है, लौकिक धर्म गृहस्थाश्रम आदि करके दिखावत है। सो तो अपनो ईश्वर आदि सामर्थ्य छिपावे के लिए तथा आसुरी जो प्रवाही जीव है तिनको मोह उपजावे के लिए। એટલે જે આગલા નામમાં મોહદાર ચરિત્રવાન નામમાં છેલ્લે કોઈ શંકા કરે કે એવું આવ્યું હતું કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ તો પહેલેથી જ વ્રજમાં જ પ્રગટ થયા અને આપે તો એવી જ લીલા કરી એમાં કે આપ પ્રભુ જ છો, તો પછી આ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ સ્વરૂપ જે છે એ તો કંઈ દેખાતું નથી। તો એનું કારણ કહ્યું ગોકુલનાથજીએ કે આ જે પૂર્ણ પુરુષોત્તમના મુખારબિંદથી પ્રગટ થયા છે એ જે મહાપ્રભુજી વલ્લભાચાર્યજીએ સાધારણ મનુષ્ય જેવું રૂપ પ્રગટ કર્યું છે એનું કારણ કે જે આસુરી લોકો છે અને જે બહિર્મુખ લોકો છે કે જેમને માયાના પદાર્થોમાં પ્રીતિ છે અને ખૂબ સંસારના માયા પદાર્થોનો ભોગ સંગ્રહ કરવો છે અને ભોગવવો છે, જેમને આત્મકલ્યાણ કે સ્વકલ્યાણનો ભાવ નથી, એવા જીવોને તો પ્રભુનું કોઈ કામ પણ નથી। તો એમને દર્શન શા માટે આપવા? એટલે દર્શન આપવા માટે પણ આપ સામે ભાવ હોય તે પ્રમાણે આપ દર્શન આપે છે। જેવા ભાવે ભજો એવા સ્વરૂપથી દેખાય, ભાવનામાં વસી રહ્યો ભગવાન। એટલે જેમના ભાવનામાં લીલાના છૂટા પડેલા જીવોનો જે તાપ છે એવા ભાવનાવાળા જીવો માટે જ આપનું આ સ્વરૂપ એમને ઓળખાઈ જાય છે। પણ જેમના ભાવનામાં મેં કહ્યું એમ માયાદિક પદાર્થોનો સંગ્રહ અને અતિભોગ કરવાનો ભાવ છે, જેમને કલ્યાણનો ભાવ નથી, તે એમને માટે શા માટે પ્રભુ પોતાનું દર્શન કરાવે મહાપ્રભુજી? તેથી કરીને આવું મનુષ્ય, સાધારણ મનુષ્ય જેવું અને ગૃહસ્થાશ્રમ આદિ વગેરેનું આપ જીવન જીવીને બતાવી રહ્યા છે। કરકે દિખાવ લૌकिक धर्म गृहस्थाश्रम आदि करके दिखावत है। सो तो अपनो ऐश्वर्य आदि सामर्थ्य छिपावे के अर्थ तथा आसुरी को प्रवाही जीव है तिनको मोह उपजावे के लिए तथा अनुभवी जो पुष्टि मार्गीय है तिनके समान शील धर्म को धरी के ऐश्वर्यादि छिपाई के उनसे क्रीड़ा करी के प्राकृत वपु धारण किए हैं। सो दैवी जीव को मोह नहीं होता है, आसुरी जीवन को मोह होता है। ताके लिए प्रागट्य मात्र लौकिक रीति सो है, परंतु लौकिक नहीं है। अब यहाँ वादी पूर्व पक्ष करे, जैसे प्राकृत रूप देख के आसुरी जीवन को मोह उपजेगो और उस साक्षात श्री पूर्ण पुरुषोत्तम के स्वरूप को ज्ञान नहीं होएगो, तैसे ही पुष्टि मार्गीय दैवी जीवन को हो श्री महाप्रभु जी को प्राकृत स्वरूप, प्राकृत धर्म, लौकिक रीति, सो लौकिक आचरण ये सभी देख के उनको हूँ मोह उपजेगो। तब ता करके दैवी जीवन को श्री महाप्रभु जी को स्वरूप ज्ञान तो होएगो नहीं, तब वो स्वर्ण आई के कृतार्थ कैसे होएगो? क्यों? जो आसुरी जीव को प्रागट्य जैसे भूलोक में
संसार आदि प्रपंच में मग्न है। तैसे ही श्री महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी को प्राकृत लौकिक रीति सो प्रागट्य देखी के, लौकिक धर्माचार देखी के मोहित तो होते हैं। तैसे देवी जीवन को प्रागट्य हूँ लौकिक भूमि में लोक में भयो है, और लौकिक आसक्त में है, संसार में स्थित मान है। ताते लौकिक जीवन में स्थित मान है, ताते दैवी जीवन को हूँ श्री महाप्रभु जी को प्राकृत स्वरूप तथा प्राकृत धर्मादिक देखी के मोह उपजे गो, तब देवी जीव हो श्री महाप्रभु जी को लौकिक स्वरूप जानी के शरण काहे को आवेंगे। आवो कोईने शंका थाय। या प्रकार कोई वादी पूर्वक पक्ष करे तहाँ यह शंका दूर करीवे के लिए कहते हैं, जो जहां जहां मोह उपजे है तहाँ तहाँ आसुरी जीव को मोह भयो है, दैवी जीवन को कबहू मोह न भयो है। सो कौन भांति सो, जो जैसे भगवान श्री वसुदेव जी के हृदय में पधार के श्री देवकी जी के गर्भ में पधारे है, जो आ श्री गोकुलनाथ जी वर्णन કરી રહ્યા છે। કેમ કે આપણા માર્ગમાં એક રીતિ એવી પણ છે, એક વાત એવી પણ છે, એક શ્લોક પણ છે એવો ભાગવતજીમાં પ્રભુના પ્રાગટ્યનો। એમાં અર્થ પણ એવો પ્રગટ થયો છે પુષ્ટિ માર્ગીય આચાર્યોથી કે પુષ્ટિ પ્રભુનું પ્રાગટ્ય તો નંદાલયમાં જ થયું છે, પણ અહીંયા જો આ શ્રી ગોકુલનાથજી એમ કહે છે કે જેમ કે અત્યારે દ્રષ્ટાંત આપી રહ્યા છે, કોઈ વાદી એવી શંકા કરે કે આવી રીતે લૌકિક આચરણ કરી રહેલા મહાપ્રભુજીનું પ્રાગટ્ય લૌકિક સ્થળમાં, એમનો ગૃહસ્થાશ્રમ અડેલમાં, અને સાધારણ પત્ની અને બાળકો જેમ બધાને હોય એવી રીતે આપને, તો આપે કહ્યું કે આસુરી તો કદાચ મોહ પામે એ સમજાય, પણ આ તો દૈવી જીવો પણ કેવી રીતે ઓળખી શકે? એમને તો મોહ થયો જ હશે કે આ પણ કેવી રીતે પૂર્ણ પુરુષોત્તમના મુખારવિંદથી પ્રગટ થયા હશે। તો શ્રી ગોકુલનાથજીએ જે દ્રષ્ટાંત મૂક્યું એમાં તો વસુદેવજીને ત્યાં પ્રાગટ્ય કર્યું, એ પણ જે ભાગવતજીમાં વર્ણન છે એ જ પ્રમાણે, જો કે ભાગવતજીનું લીધું હશે આ, कि श्री वसुदेव जी के हृदय में भगवान पधार के श्री देवकी जी के गर्भ में पधारे हैं, तहाँ देवकी जी के अंग की कांति दीप्यमान भई श्री मुख के ऊपर सूर्य नारायण सो तेज प्रकट भयो, जैसे सूक्ष्म घटा होय तामे सूर्य नारायण उदय होय, तब श्री सूर्य नारायण के दर्शन काहू को होय नहीं, परंतु दसो दिशा विषय प्रकाश होय। એટલે આમાં જે આપ કહેવા મૂળ જે કહેવા માંગે છે ભાવર લઈ લઈએ આપણે, કે જે પ્રભુનું જ્યારે કોઈ પણ અંશ પ્રગટ થાય, કે પ્રભુ પોતે પ્રગટ થાય કે પ્રભુનો અંશ પ્રગટ થાય, તો એ જે પ્રગટ થવું એટલે એમનું જે તેજ સંપન્ન થવું, જેમ કે દેવકીજીનું તેજ બદલાઈ ગયું એક જ રાતમાં, જે વખતે વસુદેવજીના હૃદયમાં થઈ અને જે ગર્ભમાં પ્રવેશ્યા એ જ દિવસે દેવકીજીનું સ્વરૂપ જે થયું એ એકદમ દૈદીપ્યમાન થયું। તો હવે આ મૂળ કહેવા એ માગે છે કે આ જે દૈદીપ્યમાન થયું એ એવું છુપી રીતે થયું કે જે ભગવાન સિવાય કોઈ જાણતું જ ન હતું। આ વસુદેવજીને ખબર પડી કે મારા હૃદયમાં ભગવાન પધાર્યા, અને પછી દેવકીજીને ખબર પડી ગઈ કે હા મારા શરીરમાં મારા ગર્ભમાં પધાર્યા, એટલે વસુદેવ દેવકીને તો કેમ કે અનુભવ થયો એટલે ખબર પડી। પણ આપ જે કહેવા માગે છે ગોકુલનાથજી કે જે પ્રભુના ભક્તો છે, પછી આમાં મર્યાદા હોય કે પુષ્ટિ હોય, એમાં હવે અત્યારે ભેદ નથી રાખ્યો, એટલે આગળ એ વર્ણન કરશે કે મર્યાદા દૈવી જીવો, એ પણ મર્યાદા એ દૈવી જીવો તો કહેવાય છે, પણ આગળ મર્યાદા શબ્દ લાગે છે, પણ એ કહેવાય છે દૈવી, એટલે મૂળમાં મર્યાદા કે પુષ્ટિ દૈવી જીવો જે છે એ જાણી જાય છે કે આ પ્રભુ છે, એમને મોહ નથી થતો એમ, એટલે એટલી પ્રભુની એ બી પ્રભુની કૃપાનું જ ફળ છે કે પ્રભુ પોતાના જનો જે હોય, જે પોતાને ભજે છે, જે પોતાની ભક્તિ કરે છે, એવા જનોથી કશું છૂપું રાખતા નથી। જેમ કે રાસ કર્યો તો રાસમાં પણ આપના રાસના દર્શન તો દેવતાઓને દેવતાઓની પત્નીઓને થવા દીધા, આ આપનો એક સ્વભાવ છે।
કે જે આપને પ્રેમ કરે છે, આપને ભક્તિ કરે છે, તો આપ એમનાથી કશું છૂપું નથી રાખતા. એટલે આ જે મૂળ આ વાત આપે પ્રસંગ લીધો અહીંયા ગોકુલનાથજી, એનું મૂળ ભાવ તો એ જ છે. કોઈ એ વાદી એવી શંકા કરે કે સાધારણ મનુષ્ય જેવું આ જીવન જીવે છે તો કેવી રીતે એ મોહ ના પામે દૈવી જીવો, એવો કોઈ વાદીને શંકા જાય તો એનો આ રીતે સમાધાન થયું કે ના, એ તો પ્રભુ પોતે જ કૃપા કરીને એમને તો ઓળખાવી જ દે કે હું તો એ જ છું, ભલે બીજાને તો નહીં જ ઓળખાય. જેવી રીતે અત્યારે આ પ્રસંગમાં કહ્યું કે હવે કંસને નહીં ખબર પડે, એને તો એટલો બધો અનુભવ કરાવશે કે ખબર પડી જ જવી જોઈએ કે ના, હવે આ કોઈ મનુષ્ય નથી, આ તો પ્રભુ છે. પણ તોય નહીં પડે. કેમ કે એ આસુરી જીવનું લક્ષણ છે કે પ્રભુ પોતે એવા પરાક્રમો કરીને બતાવે કે જે મનુષ્યથી ન થાય, તો આટલું તો પૂરતું છે. પણ છતાંય આસુરીને આ અનુભવ થતો જ નથી. કેટલું બધું દુઃખદાયક આ જીવન હોય છે આસુરી લોકોનું અને પેલા પરવાહી લોકોનું, કે જે લોકો ક્યારે પણ પ્રભુના અવતારને અનુભવી શકતા જ નથી. એ પ્રસંગ અત્યારે આવી રહ્યો છે. એટલે શ્રીમુખ કે સૂર્યનારાયણ સો તેજ પ્રગટ ભયો, એમાં દ્રષ્ટાંત આપ્યું કે જેમ ચોમાસામાં વાદળા બહુ જ ઘેરાયેલા હોય પણ રાત્રિ પછી સવાર થાય તો સૂર્યનારાયણ ના દેખાય. તામે સૂર્યનારાયણ ઉદય હોય પરંતુ સૂર્યનારાયણ કો દર્શન કાઉ કો હોય નહીં, પરંતુ દસો દિશા વિશે પ્રકાશ હોઈ જાય, એટલે આજુબાજુ પ્રકાશ થઈ જાય. ભલે એ ના દેખાય કેમ કે વાદળા બહુ જ છેડી પાછળ છે સૂર્યનારાયણ, પણ પ્રકાશ થયા વગર ના રહે. તબ સબ યહ કોઈ જાનત હૈ જો શ્રી સૂર્યનારાયણ પ્રગટ ભય હૈ. એટલે ભલે સૂર્યનારાયણના દર્શન ન થયા પણ એટલી ખબર પડી ગઈ સવાર પડી ગઈ, પરંતુ બહાર की ओर में आए हैं ताते दर्शन नहीं होते हैं. ઘટામાં છે એટલે સબ કોઈ કો જ્ઞાન હોતે. હવે કોને જ્ઞાન નથી થતું? આ લૌકિક દ્રષ્ટાંત આપીને આપણને સમજાવે છે કે આસુરી લોકોનું કેવું હોય છે. પરંતુ જો જન્માંધ હે, એટલે કે જે જન્મથી અંધ છે, એમને આ સૂર્યનારાયણ આવી રીતે ઘટાની પાછળ જ આખા આકાશમાં પ્રકાશ પ્રસરાવી દે, એ ના દેખાય. અને બીજા કોને નથી દેખાતું? મદાંધ, જે મદથી અંધ છે, એમને પણ નથી દેખાતું. આ પ્રકાશ દેખી કે મદાંધ હોય એ લોકો પ્રકાશ જોઈને ત્રાસમાન થઈ જાય, એમને ત્રાસ લાગે, પરંતુ તત્વ કો જ્ઞાન નહીં હોય. અચ્છા, કામાંત જો હોય તો તેને પ્રકાશ તો જુએ, પરંતુ એમાં એને વિષય બેસનો અનુભવ થાય, કારણ કે એનું જીવન જ કામથી ભરેલું છે. તાતે તત્વ કો નિર્ધાર નહીં હોઈ શકે. ताते कोटि कोटि सूर्य के जीतवे वारे ऐसे जो श्री पूर्ण पुरुषोत्तम समान, ऐसे श्री भगवान स्वयं साक्षात श्री देवकी जी के गर्भ में पधारे हैं. ताते श्री देवकी जी को सकल अंग की क्रांति दीप्यमान भई है. सो ऐसी दीप्यमान कांति देख के प्रथम तो कंस को आश्चर्य भयो. હવે જો આસુરી જીવો કે જેમની સામે સાક્ષાત પ્રભુ પ્રગટ થઈ ચૂક્યા છે, જે બધાને દેખાય છે, જેમ કે વસુદેવજીને દેખાય છે, હમણાં દેવતાઓ આવી જશે, દેવતાઓને દૂરથી ખબર પડી જશે કે પ્રભુ આવી ગયા, કેમ કે પ્રભુ જતાવે છે ને પોતાના જીવોને. જેમ મહાપ્રભુજી વલ્ભાચાર્યજી પ્રગટ થવાના હતા, એના 6 મહિના પહેલાં ગોવર્ધનનાથજીએ ભારતના ચારેય સંપ્રદાય મર્યાદા માર્ગીય વૈષ્ણવોના આચાર્યોના ભક્તોને સ્વપ્નમાં આજ્ઞા કરી હતી કે મહાપ્રભુજી વલ્ભાચાર્યજી અમારા મુખારવિંદથી પ્રગટ થયા છે, જે અમારી આજ્ઞાથી ચંપારણ્ય ધામમાં 6 મહિના પછી પ્રગટ થવા જઈ રહ્યા છે. અને 6 મહિના પહેલાં જ બધા આચાર્યના ભક્તો, એટલે કે વૈષ્ણવાચાર્ય મર્યાદા માર્ગીયના ભક્તો, એમને આ લાહવો લેવો એ દુર્લભ લાગ્યો, એટલે દોડ્યા અને બધું છોડી, કામ સેવાનો નિયમ છોડી, પોતાના આશ્રમો છોડી અને અહીંયા ચંપારણ્ય ધામમાં ડેરા કર્યા. એ પ્રસંગ એમાં આવશે. આપના એ નામ જે સંહસ્ત કરીને નામ છે એમાં. તો અહીંયા તો કંસ કો આશ્ચર્ય ભયો જો यह कहा कौतुक है. नित्य तो आगे देवकी जी गर्भ के समय ऐसी क्रांति न હતી, और अकस्मात अब ऐसो दैदीप्यमान क्रांति क्यों हो गई. જો આ પણ દ્રષ્ટાંત લેવું તો નથી લઈ શકતો, ક્યારેય બી લૌકિક વાત નથી લેતો. આ જે છે એ અલૌકિક સત્સંગમાં લૌકિક વાત ક્યારે ન લાવવી,
એટલું તો મને પ્રભુની કૃપાથી અંદરથી જ જ્ઞાન છે એવું. પણ આ છે ને એવી વાત છે કે જે સમજાશે ઝડપથી દ્રષ્ટાંતથી, કે પ્રભુ જ્યારે પોતાનું તેજ કોઈનામાં પધરાવે છે તો એ દેદીપ્યમાન થઈ જાય છે. તો આ દ્રષ્ટાંત લેવું હોય તો અત્યારે જે ભારતની અંદર આટલું જે ધરખમ ફેરફારો થઈ રહ્યા છે અને જે આખો યુગ બદલાઈ ગયો હોય, જાણે કે હમણાં જે મહાપ્રભુજી પધારીને ગયા ત્યાં સુધી જે સ્થિતિ હતી એ તો એટલી બધી મ્લેચ્છોના ઉપદ્રવથી બધાને ખ્યાલ છે, પણ અચાનક આટલો બધો ફેરફાર. હું તો એ શ્રેય પણ મહાપ્રભુજીને જ આપું છું કે આપ દ્વિજ સ્તનમાં હતા એટલે આપ એ વખતે તો આપનું અગ્નિ સ્વરૂપ પ્રગટ ના કર્યું, પણ આપે વિચાર્યું કે ના, આ તો બહુ થયું, મારા ગોવર્ધનનાથજીને શ્રમ પાડ્યો છે અને આ બધા મંદિરો તોડ્યા છે, એટલે આપે જ આ વિકરાળ સ્વરૂપ ધારણ કર્યું છે અત્યારે. પણ જે એક વાત છે કે જે તેજ છે એ પ્રભુ પધરાવે છે. જેમ કે અત્યારે જે મોદી છે તો એ વડાપ્રધાન છે, પણ બધાને અંદરથી હોય, જે સારા લોકો છે એને એવો અહેસાસ થાય છે કે ના, આમાં જરૂર આમની સાથે કોઈક એવી આધ્યાત્મિક શક્તિ જોડાયેલી છે. તો એ અત્યારના જે સારા લોકો છે એને એવું દેખાય છે, પણ જે લોકો ખોટા છે એ તો હજી આજે પણ એમના વિશે ઝેર ઓકે છે. આ બસ આ કંસ અને એના જેવું થયું. મર્યાદા માર્ગીય એટલે કે દેવકીજી અને કંસને અને વસુદેવજીનો જે ભાવમાં ફરક છે એવો થયો. પણ વાત મારે જે કરવી છે આ છે કે તમે મોદીજીનું જૂનું ચિત્ર કે વિડીયો જોશો તો સાધારણ મનુષ્ય જેવા દેખાશે, પણ જ્યારે મોદીજીનું અત્યારનું તમે જોશો વિડીયો કે ચિત્ર તો એમાં જે તેજ છે એ કંઈ અલગ જ છે. તો આમાં એવું કહી શકાય કે ઠાકોરજીએ સ્વયં ન પધાર્યા, પણ આપે આપનું તેજ ઐશ્વર્ય એમનામાં સ્થાપિત કર્યું છે, જેથી નિર્ભયપણે સહજ રીતે પ્રોટોકોલ તોડીને પણ મળી લે છે બાળકોને. કારણ કે આમના દુશ્મનો કેટલા હશે એની કલ્પના કોઈ ના કરી શકે. અમને મારવા માટેના કેટલાય પ્રયત્નો પણ થઈ ચૂક્યા હશે, પણ ક્યાંય સફળ નથી થઈ શકતું કોઈ. એટલે અને જે ગુફામાં અમુક કલાક સુધી, એમણે જે અમુક દિવસ સુધી, જે 4 દિવસ સુધી મૌન રાખીને જે સાધના કરવી, એમના સાક્ષી જે રહ્યા અને બધાએ રહ્યા મીડિયાવાળા, એ પણ છે કે જે અલૌકિક ઘટના છે. એટલે આમાં મૂળમાં વાત આ છે કે જ્યારે અસુરી લોકો હોય છે એ લોકોને તો ગમે તેટલા અનુભવ થાય પણ એ ના બદલાય. જ્યારે જે દૈવી હોય તરત જ સમજી જાય. એટલે विचारे जो कोई महातेज पुरुष या के गर्भ में है, यह निर्धार भयो. जो મોકો પ્રથમ આકાશવાણી ભઈ હતી. હવે યાદ આવ્યું એને આકાશવાણી જે 7મી દીકરીને મારવા ગયો અને જગદંબા રૂપે પ્રગટ થઈ હતી તે પ્રસંગ યાદ આવ્યો. और क्या कही હતી? जो आकाशवाणी भई હતી, जो देवकी जी को अष्टम गर्भ तो को मारेगो. और नारद હું નહીં કહ્યો હતો 7 કાંકરી મૂકીને, કોડી મૂકીને, ताते अब मेरो काल रूप देवकी के गर्भ में आयो है. या प्रकार से मोहित होई गयो. એટલે જે મોહિત કરે છે મહાપ્રભુજી વલ્ભાચાર્યજી, કોને કરે છે? તો કે આવા લોકોને. શ્રી દેવકીજી તથા વસુદેવજી કો બેડી પહેરાઈ. એ વખતે આ બેડી પહેરાઈ છે, શરૂઆતથી નથી પહેરાઈ, છેક છેલ્લે જ્યારે આ તેજ પુંજ જોયું ને પછી ત્યાં સુધી તેમને નોર્મલ ઘરમાં રહેવા દીધા, પણ ઘરની આજુબાજુ 7000 સિપાહીઓનો પહેરો રાખેલો, પણ ઘરમાં બાંધ્યા નહોતા. હવે બાંધ્યા જેલમાં. એટલે ઘરમાં નહીં, સોરી, જેલમાં. જે જેલ પણ જોવા જઈએ તો આપણને હૃદયમાં ભાર લાગે એવી જેલ, નાનામથા ગલીમાંથી જવાય છે. બહુ ચોકી પહેરા રાખે, પરંતુ અજ્ઞાની को यह ज्ञान न भयो, जो साक्षात श्री भगवान प्रकट होएंगे, मेरे बंधन के रोके हुए कैसे रुकेंगे. और यद्यपि मोको मारिए को हूँ प्रकट होएंगे तो हूँ मेरो बड़ो भाग्य है. जो श्री भगवान अपने हाथ के मुँह को मारेंगे. यह ज्ञान कंस को न भयो, उल्टो मारीवे को उपाय आप करण लाग्यो. એટલે જે લોકો પુષ્ટિ માર્ગીય નથી એ લોકો મહાપ્રભુજી પ્રત્યે કેવો ભાવ રાખે છે એ આનાથી સમજાય. પુષ્ટિ માર્ગ માટે કે અમે તો સનાતન ધર્મમાં હતા અને આ બધા કોણ આવ્યા અમારા ઘરમાં, નવો પુષ્ટિ માર્ગ પ્રગટ થયો હમણાં નવો, આવું તો કંઈ હતું નહીં. સનાતન સનાતન કરીને એવું વળગી બેસે એટલે એમ કહેવા માગે કે અમે તો નથી માનતા આ બધું. એટલે એ આસુરી સમજવા. પછી તો ભલે ને એમનો ભ્રમશો બંધ થઈ ગયો હોય કે ના થઈ ગયો હોય, ના આસુરી જ માનજો વૈષ્ણવો. याते आसुरी को भगवत स्वरूप को ज्ञान कबहू होई नहीं. पाछे भगवान प्रकट हुई के जब गोकुल पधारे
तब पूतना सकट तृणावर्त आदि अनेक दैत्यन को श्री भगवान के मारी दे को पठाए कंस ने। आसुरी जीव को यह ज्ञान मोहसो भयो, याते आसुरी जीव के हृदय में भगवत भाव कबहू नहीं होएगो, ताते मोह तो आसुरी बहिर्मुख को होते है। अरु दैवी जीव को श्री ब्रह्मा जी आदि सब देवतान को मोह नहीं भयो। એટલે મારી ક્ષમા કરજો, મારી જે ભૂલ થઈ है કે અમે સનાતનના છીએ એટલે નવો પુષ્ટિ માર્ગ આવ્યો જે અમે નથી માનતા એવું કહેવાવાળાના માટે મેં જે શબ્દ વાપર્યો એ મારી ભૂલ હતી। કેમ કે જે કૃષ્ણદાસ મેઘન કે જે પહેલાં પૂર્વાશ્રમમાં કોઈને ગુરુ બનાવી ચૂક્યા હતા અને એ ગુરુ જે છે એમણે જ કહ્યું હતું કે અત્યારે જ આજના દિવસે માધવ કૃષ્ણની એકાદશીએ કોઈ ઈશ્વરનું પ્રાગટ્ય થયું છે। આ સંકેત આપેલો ને એ સનાતન ધર્મના એ કૃષ્ણદાસ મેઘનના ગુરુજીએ જ આપેલો, પણ પછી જ્યારે સામે આવ્યા જેમ કે બહુ જીદ કરી, 3 વખત જીદ કરી, મહાપ્રભુજી આવ્યા અને પણ એ ના ઓળખી શક્યો એટલે એ વખતે મનુષ્ય દેખાયા એટલે મોહ ઉપજાયો। એટલે એવું જરૂરી નથી કે મોહ ઉપજે એટલે બધા આસુરી જ હોય। અહીંયા આવે છે મર્યાદા સૃષ્ટિના જીવો કે એ લોકોને પણ મોહ થશે, પણ એ લોકોને મોહ થવાથી એમને મનુષ્ય જેવા દેખાશે એ ખરું, પણ જે પ્રવાહીના આસુરી છે એ લોકો તો એવું જ ઈચ્છે કે આ કંઠી કાઢી જ નાખે તો સારું, તિલક ભૂસી જ નાખે તો સારું, આ બધું બંધ કરી દે તો સારું, આ વ્રજ ના જાય તો સારું, એ બધું લાગે એ લોકોને, બહિર્મુખ અને આસુરી લોકોને। એટલે હવે જે અહીંયા પ્રસંગ છે એમાં સમય પણ થઈ ગયો છે એટલે અધૂરો પ્રસંગ આવતીકાલે લઈશું। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, श्री गोकुल नाथ की जय हो।